सीखेगा बच्चा। ठीक है, इसलिए बच्चे लिए कमाई और पढ़ाई साथ साथ चलनी चाहिए। मैं सिंगापुर से साडे लागों के पट्टी मोड़ के चूसते बढ़ते दलजीत सिंह उत्थे रहिंदे है ते उन्हां दे घर सी एक नौजवान मुंडा जिहदी उम्र होएगी 17-18 साल आया ते आ के उन्होंने कहता कोई काम है दसो, मैं काम करता। उन्हें 4 चफेरे देखा, कोई काम ना लभा। अंत में उन्होंने कहते तू इदा कर, ए लॉन साफ कर दे, पत्ते चुन दे ते नाली साफ कर दे। वो अगों कहता $20 लाऊंगा। वो कहते ओके तू कर। उन्होंने जी वो काम करके चला गया तो मेरे अंदर 3-4 सवाल पैदा हो गए। मैं जो उन्होंने पूछे उन्हें जवाब दिता, उस सवाल दसता। मेरे अंदर पहला सवाल ये पैदा होया, ये गरीब घर का तो लगता नहीं, अमीर मुंडा लगता, फिर भी इन्हें ये काम क्यों? उन्हें जवाब दिता कि इत्थे मां प्यो बच्चे को 18 साल तो बाद सिर्फ रोटी दे दिंदे आ फीस, बाकी खर्चे उन्होंने अपने आप कटने पे। ये साडे कंट्री का रूल है। दूसरा मैं सवाल किया तुहाडे कोल काम है भी कोई नहीं सी कराउण लई, फिर भी काम क्यों दिता? ते उहदा जवाब सी कि असी अपने नौजवानों का हौसला नहीं तोड़ना चाहते। मैं इन्हूं डिसअपॉइंट करता ते मेरे देश के नौजवान का हौसला टुटना सी, इसलिए नाम दिया इहदे लई काम पैदा किया। फिर मैं क्या इंडिया ते यह हुंदा वा कि जे किसी ने कहा 20 रुपए दूंगा तो असी कहने 10 लेगा, तुसी घट क्यों नहीं कीते? उन्हें क्या असी अगले की मेहनत की कदर करते हैं। और जिन्ना तुसी इत्थे मैं एक चीज होर बच्चों को भी कहना बच्चा 12 का मतलब की होंदा है? 12 मतलब ना दर्जन मतलब 12, दर्जन मतलब 12 ते 12 तुसी केले लैन जाओ, अगले नूं कहो 1 दर्जन केले दे दे ते वो दर्जन दे विच 1-2 गले भी पा दो, है ना? हुण तुसी जरा दस्सिओ 2 दुकानदार एक कोल तुसी केले लैन गए ते उन्हें 2 गले पाते थे दर्जन दे, अगले दिन तुसी दूजे कोल गए ते उन्हें 13 पाते ते तुसी क्या कि जी 13 एक ज्यादा आ गया घट, उन्हें क्या नहीं जी मेरे लिए दर्जन का मतलब 13, मैं तो एक ज्यादा दूंगा। फिर तुसी किहदी दुकान ते जाओ? हाँ जी, किहदी दुकान ते जाओगे अगे? 13 वाले। इसलिए जे जिंदगी च अगे वधना, तरक्की करनी, कदे घट ना दो। जिन्ना तुसी किसी नूं दोगे उन्ना ही तुहानूं मिलूगा। धन खूह दे वांग हुंदा है। खूह चों मन लो तुसी अज 10 बाल्टियां पानी कढ लो खूह चों, ते सवेर तक की होएगा जी? 10 बाल्टियां घट जाणगियां जां बराबर आ जाएगा? हाँ, की होएगा? बराबर आ जाएगा। पर जे तुसी खूह चों 20 दिन पानी ना कढो ते कंधियां तो ओशन लग जाएगा जां जिथे उत्थे ही रहेगा? हाँ, कुछ बेहतर समझाया? कमाना है, कमाना है, कमाई करनी है तो खर्चना भी पड़ेगा। असी उल्टा करते हैं, कहने खर्च के ना असी वैसे ही कमा लिए। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं इस विषय से बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां कॉलेजां जाके लैक्चर देना, टीवी चैनलों के लैक्चर देना, और खास करके पंजाब के बच्चों को दसीदा ये चीज सानू समझनी पएगी। चलो अगले सवाल, ये साडा लास्ट राउंड है, जिस तो बाद असी समाप्ति करनी है। अगला सवाल है 18 का। वीर जी एक बार सारिਆਂ ਦੇ दस देने हैं। पहले 18 दे होए जे जी 25 स्कोर, बी टीम दे होए जे किन्ने 35, बी दे 35, सी दे 30 एंड डी दे 30।
इसलिए हुण असीं तुहानूं स्कोर दसदे आ। हुण फस्ट सैकंड लई तुसीं अपनी कोशिश कर सकते हो। ये लास्ट राउंड है, इस राउंड तो बाद समाप्ति है, फिर इनाम वंड के समाप्ति कर देनी है। अगला सवाल 18 का। 18 जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी ने गुरु तेग बहादुर जी को गुरगद्दी दिती सी, उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब किथे से? हाँ जी, नानक बकाले। ना हाँ नानक बकाले। नानक बकाले। नानक बकाले। चलो फिर भी बकाले शब्द तुहाडा ठीक आ गया। वैसे उत्तर ठीक नहीं मन्निया जाता, पर फिर भी नंबर दे दो जी, 10 नंबर। बाबा बकाले ये टीम एनू 10 नंबर फिर भी दे दो, ठीक है। अपने नानके बकाले तो देखिया उपरों, पर ज्यादा नहीं डिस्पाई। स्क्रीन एक्चुअली मेरे तो आ गया सी, क्योंकि नकल मारने भी अकल चाहिए होती। अगला सवाल बी टीम का। गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहासक महत्व की है? हाँ जी, सरोवर और हाँ असल चे चलो दे दो 10 नंबर। क्लैरिफाई मैं कर देना है। जदों लोकां नूं चेचक हो गई सी, लोग गुरु हरकृष्ण साहब कोल उत्थे आउंदे सी ते गुरु साहब उन्हां दी फिजिकल हीलिंग ते मैंटल हीलिंग दोनों ही करते सी। और याद रखो मैं इत्थे माड़ी जी गल कही, कोरोना दे विच लोग ऐस करके नहीं मरे कि लोगों की फिजिकल हीलिंग नहीं हुई। फिजिकल हीलिंग तो इन्नी वधिया हुई कि वेंटीलेटर से भी चढ़ देंगे, पर वेंटीलेटर से चढ़ता कोई नहीं, उतरता कोई कोई कर्मा वाला ही। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी, क्यों? क्योंकि जिहड़ा वेंटीलेटर से चढ़ जाता ही ना, उन्होंने मैंटल हीलिंग नहीं होंदी सी, फिजिकल होंदी ही। मैंटली वो कहता है बस ए चढ़न का मतलब तो यह है कि हुण बस फ्लाइट अगे नहीं मिल गई। वो वेंटीलेटर नूं ऐदां लैंदे सी कि जिवें ये बस हुण रब दे जहाज च बह गए तां ही जांदे सी। और जेड़े नहीं मैं घर कोई नहीं मरिया, जेड़ा भी मरिया हॉस्पिटल जाके ही मरिया ना जी, ऐदां ही होया। मैंटल हीलिंग नहीं सी। अज हर बंदे की मैंटल हीलिंग बहुत जरूरी है। आप भी बचा सकती हैं, होर कोई नहीं। ते इसने अमिताभ बच्चन को कहा तू शुरू कर, कौन बनेगा करोड़पति? पैसा मैं लाउणी है, काम तू शुरू कर। पैसा इन्ने लाया अमिताभ बच्चन ने, कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया। अज वो भी करोड़पति बनया, कईयां नूं इन्ने करोड़पति बनाया। इंडिया का कौन है बंदा इधर का, पछाण रहे हो? दिस रहा जी कौन है जिहड़ा इसनूं पद्मश्री दे रहा? साडे देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इसने इनू इनाम भी दिया। एक चीज जिसकी हैंड राइटिंग साफ है, देखो सानू पता नहीं सी बच्चे केड़े केड़े आने हैं, की नाम है, ये सर्टिफिकेट हैं। ये जिन्ने भी 4 टीमां दे बच्चे है जिहदी हैंड राइटिंग साफ है, चाहे अंग्रेजी चाहे पंजाबी, प्लीज बच्चे का नाम अगे उहदे पेरेंट का नाम आप लिख दो। नहीं तो बच्चे ही एक दूजे को सर्टिफिकेट पास करके आपे अपना नाम ते अपने फादर का नाम भर दो, आइदर इन इंग्लिश आइदर इन पंजाबी, इट डजंट मैटर। ए लो बेटे ए दे दो ते पेन पास कर देना, सारे नाम भर दो ताकि आप सारे दे दें। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पे चलिए। ए टीम पर चलो, अगला सवाल ए टीम का। गुरु हरकृष्ण साहब जी किवें ते किथे ज्योति जोत समाए सी? हाँ जी, शाबाश। ए टीम
ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੀਟੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 5 A ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 5 B ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਡੇ ਚ ਨੰਬਰ ਖੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਡੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ? ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਠੀਕ। 10 ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ? ਡੀ ਦਾ। ਡੀ ਟੀਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਧਾ सीधा हो गया फिर। हाँ हो गया सीधा। हाँ जी, सीधा रह गया, सीधा हो गया। सीधा डी ਦਾ हाँ जी। सी ने ਦਿੱਤਾ, सी ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, सी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 10। ਹਾਂ, ਡੀ ਦਾ। ਡੀ ਟੀਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਜੀ 10 ਨੰਬਰ ਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ BBA ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨੇ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ 45,000 ਆਟੋ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ 22 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੌਪ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਥ-ਸਾਥ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਸਾਥ-ਸਾਥ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਚ ਡੈਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਡੈਡ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਚ ਡੈਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਡੈਡ। ਸਭ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਪਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਵਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 50 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੇ 28-30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ? ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਕਲਪਨਾ ਸਰੋਜ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਪਨਾ ਸਰੋਜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ? ਸੀ ਟੀਮ ਹਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਡੀ ਟੀ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। 10 ਨੰਬਰ ਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ 1998 ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸੂਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਸੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਰੱਖ ਲਈ ਕੁੜੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁੜੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 340 ਰੁਪਏ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੀਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਪਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਰਸੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਆ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡਲ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਇਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੀਰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਓਬੇਕ ਢਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ। सोनाली हरजीत सिंह पे सोनाली गुरप्रीत कौर मनसिदक कौर
ਮਨ ਸਿੱਧਕ ਕੌਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਣੇ ਆ ਜੀ 35, ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਣੇ ਨੇ 45, ਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 30 ਔਰ ਡੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 30। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਲਿਖ। इस तरह बी टीम आई फर्स्ट, ए आई सेकंड, सी और डी आई थर्ड। कल सवेर के दीवान च 7 तो 8 बजे तक कथा की सेवा, उस तो बाद समाप्ति। और मैं सारी संगत का इस धर्म प्रचार के कार्यों हिस्सा पाने लई, प्रोग्राम इन्ना समा देने लई तय दिलों धन्नवादी हाँ। होइयां गलतियां भुला चुकां दी माफी गुरु फतेह प्रवान करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत वीर जी धन्नवाद तुहाडा सेवा निभाउण लई। राम भली वाला जी का नाम